Hi ପିଲାମାନେ, this is Ramakant and welcome back to RK Tutorial Point. ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ର ସିରିଜ ରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଭିଡିଓ ନମ୍ବର 2 ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ମେଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଆକର୍ଡିଂ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିୟର କରିନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन हम जान आम जो टैक्टिक देखिए जो पार्ट रोचे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जहाँ भी गोटे दुटा क्वेश्चन तुम देखा पड़ो और आम एक्सप्लेन करवा बहुत भल भाव में चाहिए एक्सप्लेन करके जानवाई केवल क्वेश्चन आंसर नुह केवल पॉइंट नुह तार बढ़िया भाव में आलोचना करवा रेड लाइन केबे आम कहीपर क्या मध्य रेड लाइन करा कोठू को जाए रेड लाइन अच्छी ए सब पिला माने हमें डिटेल डिस्कशन करबा। चलो आलोचना बेले पिला माने गोटे कथा ध्यान रखिबो जे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर रखो केना तमा जानिछो पिला माने ये जो सब टॉपिक हम डिस्कशन करछे ता एग्जाम अकॉर्डिंग सेति गुरुत्वपूर्ण जहा तमाने पूर्व सब क्वेश्चन मान देखिथिबो बा कहि परिया पूर्व एग्जाम सब देखिथिबो तमान जते एग्जाम देलनी गोटे गोटे टॉपिक को बढ़िया भाव में बुझीबा। देखो हमर समुदाय पिला मान 33 टी टॉपिक अछि। ओके, 33 टी टॉपिक रो देखिबो कोनोस ना कोनोस एग्जाम रे से 33 टा टॉपिक रु अति कम रे 3-4 टी क्वेश्चन आसीथिबो। ओके, चलो आलोचना करू। देखो प्रथम होची पिला माने रेड क्लिफ लाइन जहा इंडिया एवं पाकिस्तान मध्य रे रखा जाय। देखो सबुटु बेसिक कंट्रोवर्सी रहउची इंडिया पाकिस्तान रो जो लाइन रो जोटा करा जायछि बाउंड्री लाइन टा। ओके, प्रथमतः कहलो रेड क्लिफ लाइन पिला माने केबे क्रिएट करा जायथिला तो केबे ए लाइन रो बयम आरंभ करा जायथिला पिला माने 1947 मन रखिबो 1947 तापर पिला माने केते तार डिस्टेंस रहइबो मन रखिबो 2065 माइल। ओके, 2065 माइल किमा मते मन रखि पारे पिला माने 3323 किलोमीटर एमिति मन रखि पारे तम इच्छा। तापर पिला जब कहिबा ए लाइन कोट आरंभ होइछि कोट शेष होइछि देखो पिला माने लाइन प्रथमे कहि परिबे जे 1947 मसिया आरंभ होइता किंतु आ पूर्वरु बा कहि परिबा हमर अगस्त 12 तारिख रे 1947 मसिया रे ए लाइन टଣା सर जायतला बा कहि परिबा रेड क्लिफ लाइन ऑलरेडी माने आयत कर भाबि न एटा रेड क्लिफ लाइन माने एटा संपूर्ण रूप रे कोन हेतला सरिथिला किंतु ए लाइन टाकू डिक्लेयर करा गला पिला माने के डिक्लेयर करा गला 1947 मसिया 17 अगस्त रे मन रखो अगस्त 17 1947 मसिया कारण पिला माने जेहेतु विभाजन रो समय तला बहुत डिस्टर्बेंस होइतांता बहुत गुडे आमे कहि परिबा कंट्रोवर्सी होइतांता मारपीट होइतांता तने करी the line was finished August 12 1947 किंतु बट डिक्लेयर करा गला केबे पिला माने 17 अगस्त 1947 ध्यान रखिबो दिटा डेट एवं कोठु को जाय पिला माने अछि मन रखिबो कुच डिस्ट्रिक्ट। ओके, कुच डिस्ट्रिक्ट होच पिला माने सेठू गुजरात रो इंटरनेशनल बॉर्डर पर्यंत ए लाइन टी टଣା जायछि। एतिकी ध्यान रखिले यथेष्ट होला किछि आवश्यक नहीं अधिक आलोचना करबा। एतिकी भितर पिला माने तुम प्रश्न पचारिबो केबे माने डिक्लेयर डिक्लेयर पिला माने देखो ये 1947 मसिया रे ऑफिशियल डिक्लेयर किंतु अगस्त मास रे माने लाइन टी संपूर्ण रूप से शेष हो जायतिला काम। ओके, एवं अगस्त मासर जो 12 सइला परे 5 दिन कोन पाइ रखा जायतिला केने केवल कंट्रोवर्सी पे विद्रोह काल हे जिवो तो विद्रोह पिला माने हेले भी तो असुविधा ना सेति पे रखबे। कुच ठारू गुजरात रो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पर्यंत बॉर्डर लाइन पर्यंत अछि। ओके, चलो क्लीन कर दा पिला माने। ओके, देखो तापर से पिला माने नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट होच कोन डुराल लाइन। अच्छा पिला माने डुराल लाइन केउ देश बा केउ कंट्री मध्य रे रखा जायछि बा कहि परिबा माने कोना जायछि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान मध्य रे डुराल लाइन अछि पिला माने देखो क्वेश्चन तुमको बेले बेले डायरेक्ट पचार दिए
যে ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏଟା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିଛି, ଯେମିତି କି ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ମାଇଲ ଏଟା? 1640, 1640 ମାଇଲ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଅତି କମରେ 2650 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଏଟା ଅନୁମାନ କରି କହୁଛି, 1600 ଲେଖିପାରିବ ନା ତମେ ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ 1640 ମାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ କିଲୋମିଟର କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ। ଅପରଚୁନିଟି ପିଲାମାନେ 2650 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, 40-45 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନର ଅୟମାର ହବ କେବେ ହେଲା ବା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? 12 ନଭେମ୍ବର 1893 ମସିହା। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉଟା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କୋଉ ଗଛ ନୁହଁ, କି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉ ଘର ଦିଆଲ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆମ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର, କାରଣ ଏ ସବୁ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ଟାଇମ। କିଏ ଯଦି ଆଜି ମାନିଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଘରର ବାରି ଶେଷ, ତ କାଲି ସିଏ ମାନିବ ନା ଏଇଟା ଶେଷ। ସେ କହିବ ନାହିଁ ତୋ ଘର ଜାଗା ଆଡକୁ ମୋ ଜାଗା 4 ହାତ ଅଛି, ଇଏ କହିବ ନାହିଁ ମୋ ଆଡକୁ 5 ହାତ ଅଛି। ଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ର କଥା। ତେଣୁକରି 12 ନଭେମ୍ବର 1893 ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏସବୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କୁ କ୍ରିଏଟ କରାଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଏଲଓସି ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ସେ କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଆମର ବଙ୍କର, ସେ କହନ୍ତି ସେଟା ଆମ ବଙ୍କର, ଆମର ଆର୍ମି ମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ର କଥା ସବୁ। ଓକେ, ତ 12 ନଭେମ୍ବର 1893, ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଜଣେ କହିପାରିବେ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ବଜାୟ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବ? ସାର୍ ମୋର୍ଟିମର। ଓକେ, ତ ସ୍ପେଲିଂ ଯାହା ବି ହଉ, ସାର୍ ମୋର୍ଟିମର ଡୁରାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଯିଏ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ଡିପ୍ଲୋମାଟ। ଓକେ, ବ୍ରିଟିଶର ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଖାନ, ଇଏ ଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏମିର। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଖିଆ କହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ସେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ନେତା ଥିଲେ, ଯେ ଏମିର ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଖାନ। ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଖାନ, ସିଏ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ମୋର୍ଟିମର ଡୁରାଣ୍ଡ, ଏ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ଲାଇନଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯିବା ଟିକେ କ୍ଲିନ କରିଦିଏ, ୟୁଜ ଭଲସେ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ। ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ବୃହତ ଦେଶ, ବା କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଜନବହୁଳ ଦେଶ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାଇନା। ଏ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନଟି ରଖାଯାଇଛି ବା ଟଣାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ ପିଲାମାନେ ଟଣା ହେବାର ସମୟ ମନେ ପକାଅ। ଏ ସମୟ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେତେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସିମଳା କନଭେନସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ପକେଇବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ, ସିମଳା କନଭେନସନ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟ କଥା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଏ ଲାଇନ ଯାହା ନାମିତ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ମ୍ୟାକମୋହନ, ଜାଣିପାରୁଥିବ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଓକେ, ମୋହନ ମାଝୀ, ସେମିତି ଇଏ ମ୍ୟାକମୋହନ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ସାର୍ ହେନରୀ। ଓକେ, ସାର୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାକମୋହନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି, ଯେ ସିମଳାର କନଫରେନ୍ସର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସିମଳାର ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର ମନେ ରଖ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଫରେନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଫରେନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ସେ ଚିଫ ନେଗୋଟିଏଟର ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଉଠି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ତ ସେଠି ନେଗୋସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର, ସେମିତି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର। ଜ୍ଞାନପୂର୍ବ ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କହିପାରିବା ବାଟ 890, ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ 890 ତାର କିଲୋମିଟର
ରହିଥିଲା ବା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ତିବ୍ବତ ଜାଣିଛେ ତିବ୍ବତ ପିଲାମାନେ ତିବ୍ବତ ଆଉ ଆସାମ ଏ ଦିଟା ପାଖାପାଖିରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲାଇନ ରହିଛି। କୋଉ ଲାଇନ? ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ତିବ୍ବତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ବା କହିପାରିବା, ହଁ କି ନା? ତିବ୍ବତ ତ ଆମର ଅଂଶ ନୁହଁ ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ତିବ୍ବତରୁ ଆସାମ ପିଲାମାନେ ଏ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ସେ ଲାଇନଟି। କୋଉ ଲାଇନଟି? ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିନ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ 24th parallel क्वेश्चन बेले एमती तुमको एग्जाम डायरेक्ट मत पचार दे जे 24th parallel लाइन केउं को देश भितर अवस्थित पिलाମାନେ प्रथम कहि इंडिया एवं अच्छा प्रथम पॉइंट इंडिया पाकिस्तान मध्य पिलाମାନେ केतोटी लाइन गोटे होची रेड क्लिफ लाइन आ गोटे होची 24th parallel मन रहला। अच्छा पिलाମାନେ ये 24th parallel लाइन टा केते बाट बा कहिपर केते किलोमीटर पर्यंत आमे कहिपर 37 माइल। तो माने केते किलोमीटर हम हिसाब कर काना भूल कहय चाहूनी हिसाब करे 37 माइल हम पाखापाखि कहिपर 60 किलोमीटर भला हम जति अनुमान करछु पिला माने। तो को मन रखो ये पाखापाखि हिसाब लगाओ नॉर्थ होची नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पिला माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आरंभ करिकी ये पूरा जाइछि 24 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द यार्थ इक्वेटर। ओके एटा तो पिला माने पचारिबनी क्वेश्चन कि तुम नॉलेज पाई मन रख एटा ती मन 37 माइल पाखापाखि 60 किलोमीटर हबो 24th parallel जहाँ इंडिया और पाकिस्तान मध्य बुझी पारल एते क्लियर हला। तापर आसे पिला माने हिंडनबर्ग लाइन पिला माने कोठी जर्मनी एंड पोलैंड पिला माने हिंडनबर्ग जो हमर लाइन अछि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ताहा जर्मनी एवं पोलैंड रो दुईटी कंट्री मध्य बना जायछि बा बाउंड्री रखा जायछि। केबे पिला माने कहि परिबा आरंभ होइतला ये जो बाउंड्री लाइन टा 1917 एवं सबुठु मुख्य समस्या पिला माने मन रख जर्मनी टिके शक्तिशाली राष्ट्र थिला तेणुकर जर्मनी रो आर्मी ही ए लाइन टी को आंकिछथि। ओके पाखापाखि 90 माइल हब रखिबो एतिक एटा इंपोर्टेंट कोन पई ना पोलैंड जेतु के छोट कंट्री थिला तो जर्मनी टिके बलपूर्वक बा कहि परिबा सेमति कि करिछि हिंडनबर्ग लाइन पाए। ओके दिबा नेक्स्ट हला ऑर्डर निसे लाइन देखिबा देखा पिला ऑर्डर निसे लाइन कोड अछि ना पोलैंड एवं ईस्ट जर्मनी एटी पिला माने ईस्ट जर्मनी काहे लिखा गला जर्मन तो जर्मनी ऊपर हम जर्मन पढ़ले फिर ईस्ट जर्मनी कोन पाए ध्यान पूर्वक तुम माने बुझी परियो टिके समय दियो देखो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ओके अच्छा देखो पिला ये जो लाइन टी कहली ऑर्डर निसे लाइन जोटा अछि पोलैंड और ईस्ट जर्मनी भितरे अथवा मन रखिबो ए 1950 रु ठेला पिला तंग आरंभ होइतला 1950 रु आरंभ होइकी 1990 पर्यंत माने टिके बसिकी मेंटेन करके तंग क्लियर करले जे लाइन टा रहिबो किंतु ईस्ट जर्मनी पिला माने प्रथमत राज्य हेई जाइथिला किंतु वेस्ट जर्मनी ए संपूर्ण विद्रोह रे थिला ए लाइन रो ऑर्डर से लाइन बुझ पेना जर्मनी एवं पोलैंड एग्री हेले जाय कि 1990 रे मन रखियो पिला माने जो खाली तमान जदी क्वेश्चन देखियो प्रैक्टिस करिवो तो देखियो कोन हो ना ऑर्डर से लाइन केउ को कंट्री मध्य रे प्रथम निशल तो मु किंतु तमान एक्सपेरिमेंट कोन कहली ना ईस्ट जर्मनी राज्य थिला वेस्ट जर्मनी विद्रोह थिले समान मानले 1990 रे देखो टॉपिक हमर जते ध्यान पूर्वक हम चाहिबा एक्सप्लेन करिके अधिक अधिकांश जाने चेष्टा करबा एमिति नुह जे खाली क्वेश्चन आंसर टाइप रो काहे सा थ्योरी कोन पय तुम पय नै कि आछे मत कहिलो थ्योरी मु कोन पय तुम पय नै कि आछे। ओके ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ମନୋରମ ଲାଇନ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଦେଖ ये ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫିନଲାଣ୍ଡ ରୁଷିଆଟା କେତେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଫିନଲାଣ୍ଡ ଛୋଟ ଏଠି ରୁଷିଆର ମନମାନି ଥିବ ହିଁ ଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉ ଲାଇନ ଉପରେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷମତା ରହିଛି ବା ଅଧିକାଂଶ ଜୋର ରହିଛି ତ ପିଲାମାନେ ମନୋରମ ଲାଇନ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଫିନଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମନେ ରଖ 1920 ଥର ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ
ହଁ 1924 ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ପଢିକି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବା। 1932 ରେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, 1939 ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଟପିକ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁବ ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବି। ଦେଖ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଭିତରେ ବି ସେ ଲାଇନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ବା ସେ ଲାଇନ କେହି ମାନିନଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ପଲିଟିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ୱାର୍ଲଡ ର ପ୍ରେସର ହଉ 1940 ମସିହା ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏଇଟା 1948 ନା 1940 ଯାଏ ସେମାନେ ଠେଲାପେଲା ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ 1940 ରୁ ହିଁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦି ଜଣ ମାନିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାନିଲା, ସରି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କୋଣଟା ବୁଝଉଛି ନା ମନେ ରହିଲାନି ତ, ହଁ ସରି ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ମାନିନେଲା ଏବଂ ଫିନଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାନିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ପଏଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଗି ନୋଟ କରିଦେଇଛି, ଛାଡ ଯାବି ହଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବାସ୍ ତୁମର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସିବ ମ୍ୟାଗିନଟ ଲାଇନ। ମ୍ୟାଗିନଟ ଲାଇନ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାହା ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଗିନଟ ଲାଇନ ପିଲାମାନେ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମି ଦ୍ଵାରା। ଓକେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍ମି ଦ୍ଵାରା ଲାଇନଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1935 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1969 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲାଇନ ଉପରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସରିଲା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ ସିଗଫ୍ରିଡ ଲାଇନ, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ, ସେମ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଲାଇନଟି କେବେ ପଢାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 1930 ରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 1945 ମସିହାରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ, ଇଏ ଜର୍ମାନୀ ହିଁ ଥିଲା ଯିଏକି ସିଗଫ୍ରିଡ ଲାଇନକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବା କହିପାରିବା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏ ଲାଇନଟା ଟଣାଯାଉ। ଓକେ, ତ ଆସିବା ପିଲାମାନେ, ୱେଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ 70th ପାରାଲାଲ, ଯୋଉଟା କି ନର୍ଥ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ସାଉଥ ଭିଏତନାମ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ 70th ପାରାଲାଲ ପିଲାମାନେ ଲାଇନଟି ଅଛି, ତାହା 1954 ମସିହା ଆମ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ପରେ 1976 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପିଲାଠେଲା ହେଲେ ବା କହିପାରିବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଜାଣିଛ ଜେନେଭା ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ଜେନେଭାର ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 38th ପାରାଲାଲ, ଯୋଉଟା କି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏବଂ ସାଉଥ କୋରିଆ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ କୋରିଆ ବହୁତ ଭଲ କହିପାରିବା ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦୃଢତା ସହିତ କହିପାରିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଛାଡ। 38th ପାରାଲାଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏବଂ ସାଉଥ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଏବଂ ଇଏ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି କଣ ନା ଆଙ୍କର କଲଚର, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନ। ଆମେ କହିପାରିବା ଇଟ ସିମ୍ବଲାଇଜ, ଓକେ, ଇଟ ସିମ୍ବଲାଇଜ ଦି କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଡିଭିଜନ ବିଟୱିନ ଦ ଟୁ କୋରିଆସ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ଯେ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରାଲାଇନ ରଖାଗଲା। ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ଦେଶ ଦିଟା, ସେ ସମୟ କଥା ପଡୁଛି ମାନେ 1945 ମସିହା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏବେ 70 ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ 49th ପାରାଲାଲ। 49th ପାରାଲାଲ ପିଲାମାନେ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏବଂ ସାଉଥ କୋରିଆ ଏ ଲାଇନ ଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ହଁ, କାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, 30th ପାରାଲାଲ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଏସଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଆମେରିକା and USSR, ୟୁନିଅନ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମିଳିତ ହେଇକିରି ଜବରଦସ୍ତି ଆଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଥିଲେ ପାଠନ କରୁଥିଲେ।
ବୁଝିପାରିଲେ? ଦି ଜଣଙ୍କ ହାତ କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ସାଉଥ କୋରିଆ ହଉ କି ନର୍ଥ କୋରିଆ ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ 49th ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ କାନାଡା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ କାନାଡା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କହିପାରିବା ଇଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ। ଓକେ, କାନାଡା ଟିକେ ଛୋଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିସାବରେ ସେ ବି ଭଲ। ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 5525 ମାଇଲ। ଓକେ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1818 ମସିହାରୁ 1846 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବି 1846 ମସିହା ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କାନାଡା ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟେନ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେयर କରିଥିଲା। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଟପିକକୁ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଟପିକର କିଛି ଥିଓରି ପଏଣ୍ଟ ତା ସହିତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯୋଉ ଟପିକ ସବୁ ତମର ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛି ଦେଖୁଛ 1 ନମ୍ବର 33 ନମ୍ବର ଯାଏ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟି ଗୋଟି ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେମିତି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେ ତମାନଙ୍କର ସତେଜ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ତମେ ଦେଖିବ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଆଲୋଚନା କଲା 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଟପିକ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।